प्यारी साध संगत जी, सारी साध संगत नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। सारी साध संगत नूं सतगुरु जगजीत सिंह जी दे 100वें प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई है। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है मंगा। मैं मैलबोर्न तो बिलोंग करता हाँ। मेरे पिता जी का नाम सरदार जोगिंदर सिंह जी ज्ञानी जी, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ संगत आई है इस सेवा लई। असी उन्हों जी आया करते हैं तो सानू बड़ा माण है भी सानू साडा भी ये योगदान इस वीडियो विच पाणगे। तो मैं अपना शुरू करना चाहांगा अपनी फैमिली वालों। साडे दादा जी सरदार सौदागर सिंह जी खुले परिवार नाल रखते सीगे ते वो फिर सतगुरु जगजीत सिंह जी सतगुरु प्रताप सिंह जी वेले वो इस नामधारी पंथ विच आए। तो उस तो बाद हौली हौली इस प्रथा नाल चलते गए तो उन्होंने आनंद आंदा। पहला साडे दादा जी माँ शराब का सेवन भी करते सीगे, पर जो जो इस सतगुर दे कहंदे ने भी रंग सतगुर दे रंग सतगुर ही जानदा। जेड़े उन्हें ही जगाया अंदर तो उन्हें ही अपने लड़ लाया तो उन्हें ही अपने रंग विच रंग लिया। समा बीतदा गया असी मैं गल करांगा साडा बचपन छोटा जदों असी हुंदे सी सतगुरु जगजीत सिंह जी वेले सानू उदों तो इन्ना नहीं सी ज्ञान, पर समय के हिसाब नाल साखियां बनदियां रहिंदियां ने, बंदे नूं आप नूं नहीं पता गा। अज भी असी मैं अपनी गल संगत दे चरनां 'च रख रहा वां, पर यह भी किसी वेले जदों मैं देखांगा ये भी किसी वेले इतिहास होएगा भी मैं भी देखांगा बार बार भी ये भी किसी समय मैं बोलिया सी ना। सतगुर दे गुण ते बहुत ने, सतगुर दे परोपकार तो बहुत ने, पर जिन्ना क साडे को असी कह सकी वो भी थोड़े ही ने। तो बचपन च सतगुरु जगजीत सिंह जी किन्नी अपार किरपा साडे परिवार ते होई। सतगुरु जगजीत सिंह जी सारिਆਂ ते किरपा करते हैं। उन्होंने विचों एक तिल मातर असी भी सिख हाँ जिन्हां दी किरपा हुई। साडा परिवार शुरू तो सरहंद फतेहगढ़ साहब पाकिस्तान तो आके उत्थे रहे। सियालकोट तो पाकिस्तान तो असी आए तो सतगुरु जगजीत सिंह जी बचपन च जो पिता जी सेवा करते होंदे सीगे, पिता जी बहुत शरारती होंदे सी ते शरारती बच्चे तो माता पिता हरेक कोई परेशान ही हुंदा। तो सतगुरु 1962 विच सतगुरु जगजीत सिंह दे हुंदियां सतगुरु श्री भैण साहब विखे मेला होया तो उहदे विच इकट्ठता विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ भी मेले घूमना सतगुर दे दर्शन करने आ, साध संगत दर्शन करने आ। जदों पिता जी उत्थे गए तो सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया भी मैनू सेवा करन लई बच्चे संगत चाहिदी जिहड़ी सेवा करे। तो पिता जी ने उस वेले हथ खड़ा किया भी मैं सेवा करांगा। सतगुर दे रमजा सतगुर ही जानदा किसी नूं कित्थों लैके आना। मतलब ये सिख ना जाने भी मैं सेवा करदा। सतगुर जिन्हों जनाउंदा है उहदे विचों सतगुर उहदे कोल सेवा लैंदा अपनी मर्जी नाल नहीं भी मैं सेवा करना। असीं चाह के भी कुछ नहीं कर सकते गे। उस समय सतगुर जी ने हुक्म किया भी सेवा करनी है। पिता जी ने कहा सतबचन जी तो की करना है जी। सच भाई कहते भी गड़वे बना लेंगा, तेनों गड़वे बनाने सिखाने ने। फिर सच्चे पातशाह ने समा बीतदा गया तो घरेलू इदां दे सीगे पिता जी सारा काम घरे सामभदे हुंदे सी ते उदों साडे कोल 14 मिस्त्री उदों काम ते लगे हुंदे सीगे। हुक्म सतगुर दा सच्चे पातशाह दे हुक्म तो उत्ते पिता जी कहते भी सच्चे पातशाह हुक्म हो गया जाना है तो जाना है। संगत जी वो कारोबार उदां ही उत्ते छड्डिया भी सच्चे पातशाह हुक्म है। हुक्म मान के घर दे परेशान भी काम किवें चलेगा। दुनियावी सोच के मुताबिक हर कोई परिवार सोचता है, पर उदों पिता जी ने कहा भी हुक्म हो गया सतगुर दा, इन सतगुर ही टाल सकदा तो तुसीं जाके सच्चे पातशाह नूं करो। जे सच्चे पातशाह जी ने हुक्म करता भी नहीं तो फिर मैं आ जावांगा। साडे परिवार ने सच्चे पातशाह को अर्ज की, सच्चे पातशाह भी इदा इदा बच्चा छोटा है जां इदा। फिर सच्चे पातशाह जी ने पिता जी ने कहा भी कोई नहीं
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੈਨੂੰ मैं लै ही आना। वो सतगुर के बचन उस समय थोड़े ਜਿਹੇ लगते हैं, पर ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਬਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कदों सतगुर ने सानू याद कर लेना, वो सतगुर ही जानता। समा आ गया जी, सच्चे पातशाह याद किया भी बंगलोर सेवा करन जाना, भी चलो चलीए। फिर पिता जी नूं हुक्म होया, पिता जी बंगलोर चले। सतगुर दे सिख दी जिहड़ी चोज है वो विलक्षण ही हुंदा भी किसी नूं सतगुर किद्दां प्यार करते हैं, किसी ने जफ्फे च लेंदे ने, किसी नूं नेतरां नाल ही निहाल कर छड्डदे ने, किसी नूं जफ्फी पा के निहाल कर दिंदे ने। इदां ही मेरे पिता जी दी हुक्म होया सच्चे पातशाह बंगलोर जाना, तो सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਨੂੰ ना जिद्दां मैनू जिन्ना क मैनू सुरत है, जिन्ना क मैनू ध्यान च है, सच्चे पातशाह ने सारिਆਂ ਨੂੰ कहा भी चलो बंगलोर। तो मेरे पिता ने साइड ते करके कहंदे भी ज्ञानी तू ना अपने टिकट के पैसे आप लाने आ। तो उस समय गरीब परिवार सी ते नहीं सी इन्नी घर बार ठीक सीगा, सच्चे किरपा सी जिन्ना भी सीगा। तो पिता जी कहने सच्चे पातशाह भी सारे ने तो तुसीं टिकटां ला देने हो, तो मैनूं तुसीं कहने हो भी अपनी टिकट ला के जा। ये भी सतगुर की रमज ही सी, ये सतगुर दे चोज ही सी। जिहड़ा सिख समझ ले, ना समझे तो फिर समय पा के समझ लैंदा जदों उहदी किरपा हुंदी आ। पर बहुता दार यही हुंदा भी समय ते बंदा समझदा नहीं, क्योंकि संसार है, संसार के मुताबिक बंदे दियां वक्खरे वक्खरियां अडारियां भी ने, उन्हें अडारियां भी मारनियां ने। उस मुताबिक चलता गया तो चलो टिकट लाई, सजबे गए। सजबे बड़ी सेवा लई, उत्थे बहुत सेवा लई। ये कह लो भी सेवा नहीं, सतगुर ने परख लई सिख दी। सेवा तो हर कोई करदा, पर जिहड़ी सेवा निर्वैर हो के करनी, किसे मैं आ करांगा। सच्चे पातशाह उपदेशा जाता भी आपां अरदासां 'च इन्ना कुछ मंग लैंदे आ, तुसीं नाम सिमरन एक घंटा नहीं करदे गे। सेवा करनी पर किसी मोह करके नहीं करनी, ये सतगुर ने जनाया। सो साध संगत जी भी जिहड़े सतगुर के बचन ने, सेवा है वो बहुत ही तुसीं निमरता नाल इहनूं मनना चाहिए। सच्चे पातशाह किरपा नाल सेवा किसी भाव नाल, किसी इच्छा अनुसार नहीं करनी चाहिए। साडे बचपन च जिहड़ी मेरे ते किरपा हुई आ, उदों साडा बचपन सीगा तो सानू वड्डे हो के पता लगता भी तुहाडे नाल सच्चे पातशाह ने आ कलोलां कीतियां ने, सच्चे पातशाह ने आ किरपा की है। समा लंघदा गया। सतगुरु जगजीत सिंह ने सतगुरु प्रताप सिंह अकैडमी जो शुरू की, तो उहदे विच फिर बच्चों की भर्ती होनी सीगी। सच्चे पातशाह फिर मान वाली गल ही, सच्चे पातशाह मान बख्शदे ने भी वो सिख दे बच्चे मैं लै आवांगा, वो सिख दे बच्चे मैं लै आवांगा। सच्चे पातशाह घर दीयां जिम्मेवारियां अपने ते आप लै लैंदे सी। क्यों? सतगुर ही साडे घर चलाउंदे ने। बंदे दी मन दी हुंदी भी मैं चला रहा, मैं जा रहा, मैं कमा रहा, मेरे बच्चे मैं पालदा पिया। पर सतगुर बैठे बैठे जदों अटेंडेंस आ जाए, इन्ने बच्चे कित्थों आउणगे? सच्चे पातशाह कहण उहदा बच्चा मैं लै आवांगा, उहदा बच्चा लै आवांगा। उन्हां समयां जी मेरे ते किरपा हुई भी सच्चे पातशाह कहा भी ज्ञानी दे बच्चे मैं लै आवांगा, फलाने दे बच्चे मैं लै आवांगा। जदों किरपा हुई तो सच्चे पातशाह जी ने उदों कहता, उस जिथे भी सच्चे पातशाह विराजमान सीगे, जिन्होंने संबोधित करते पे सीगे, तो पिता जी तकरीबन सेवा जी रहिंदे सीगे। तो सच्चे पातशाह जी ने पिता जी आए तो ज्ञानी भी तू आ भी तेरे नाल गल करनी है। जदों पिता जी आए, सच्चे पातशाह जफ्फी पा के ना साइड ते लै गए। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं भी ज्ञानी मैं ना अज बड़ा वड्डा फैसला ले लिया। तो पिता जी सतबचन पातशाह जी कहते बड़ा वड्डा फैसला ले लिया। सतबचन पातशाह जी, सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं बड़ा वड्डा फैसला रह रहा। तो पिता जी कह रहे हैं सतबचन जी, पिता जी ये नहीं कह रहे भी तुसीं की फैसला लिया, कि सतगुर ने जो करना, सतगुर ने जो करना सही ही करना, समय के हिसाब नाल सही जो मर्जी लै जाइए उसनूं, पर सतगुर ने जो करना सत्य है, वो सत्य है, सत्य के उत्ते कुछ नहीं गा। तो सच्चे पातशाह कहते ज्ञानी तू मैनू पुछदे नहीं पिया भी की फैसला किया मैं। पिता कहते सच्चे पातशाह जो डोरियां तुहाडे ते ने, तुसीं जो करना सही ही करना, तो तुसीं जो करोगे सही करोगे, सानू सत वचन ही है। सच्चे पे कहते भी मैं ना तेरा बच्चा तेरे तो बिना पुछे ना उत्थे लिखाता। पिता कह सच्चे पातशाह सारे ही बच्चे तुहाडे, साडी ना ज्वाइंट फैमिली है, उत्थे 8 बच्चे तो 8 कुड़ियां, साडे चाचे ताए दे रला गए। सच्चे पातशाह
पिता जी कह रहे हैं सच्चे पातशाह भी सारे बच्चे तुहाडे भी तुसीं एक दी गल करदे हो, मेरे को सारे बच्चे ले लो तुसीं भावें। सच्चे पातशाह ने जफ्फी पा के ना घुट के सच्चे पातशाह कहंदे भी ज्ञानी तू मैनू मना करदा ही नहीं किसी गल तो, कोई गल तैनूं कहां 7 वचन, कोई गल करां 7 वचन। क्यों पता सी भी हुक्म जी सब कुछ आ, हुक्म अंदर सब कुछ, बाहर हुक्म ना कोई। ते वो अंदर कहान कर गई सी गल भी हुक्म तो उत्ते कुछ भी नहीं गा। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬਹੁਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤਾਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ 'ਚ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਘਰ 'ਚ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੂਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੂਕਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੂਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ। 6 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਈਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਈਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਲ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥਾਪੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ 2008 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰਜਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਵਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਆਰੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਭੇਜਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਇੱਥੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 30 ਏਕੜ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਥੱਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਸਪਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਡੇਰਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਸੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਗ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ 7 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਨਾ, ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਐਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ।
कहते देख मैं अज तक सेवा की है, विश्वास ना की, कुछ कह ये नहीं की भी मैनू मिलेगा कुछ, पर सतगुर ने फिर भी दिता। तो हुण ना सतगुर दूगा, हुण नहीं दूगा, वो समा निकल गया, हुण तो सतगुर ने देना सानू। साध संगत जी फिर वो भजन सिर्फ किरपा की, रंग पग लगे, असी इधर आए, सिर्फ किरपा करते करते बहुत किरपा की। हुण मैं आस्ट्रेलिया की धरती पर आऊँगा फिर दोबारा, इत्थे सच बहुत किरपा की साडी साध संगत नूं। मेरा मेन मकसद ये भी सच्चे पातशाह जी ने सानू उस धरती तो लैके आए जिथे नामधारियों का वासा सी बहुत ज़्यादा। साडा बचपन उत्थे बीतिया जिथे देखो नामधारी, साडा प्रचारक नामधारी, सारा कुछ सानू असीं चाह के भी इधर उधर नहीं सी जाते, क्योंकि साडा देखना करना सारा नामधारियों में सीगा। विदेशी धरती ते आ गए, इत्थे सानू डर लगे असीं अपने आप नूं किद्दां सांभांगे, असीं नामधारी जावांगे नहीं रवांगे। क्योंकि इतिहास साडा कई बारी दसदे ने भी बच्चे बाहर गए, उन्होंने रोडे मोडे हो गए, कोई फिक्र नहीं फाका नहीं। इस गल की चिंता बड़ी भी सच्चे पातशाह भी सानू तो सांभ लिया, असीं ते तुहाडे चरनां 'च रह के आए, सानू तो माड़ा मोटा पता, गां हुण बच्चे जिहड़े ने उन्हां ते किद्दां किरपा करोगे। सतगुर दी जिद्दां मैं पहलां भी कहा, सतगुर दी साडे तो गां सतगुर साडे बारे सोचदा। सतगुर ने सानू इत्थे जगह लिया की, सतगुर ने किरपा की। हुण साडे इत्थे बच्चे सच्चे पातशाह किरपा राग सिੱਖਦੇ ने, पंजाबी पढ़ते ने, सानू ये फिक्र नहीं। असीं सच्चे पातशाह धੰन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह का कोट कोट धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने सानू देशां विच ही नहीं विदेशां विच भी अपनी बुक्कल च लै के रखिया। ये सच्चे पातशाह साडे ते अपार किरपा की है, सानू विदेशां च भी अपनी बुक्कल च लै के रखिया। ते सच्चे पातशाह पिछे दौरे ते आए ते डेरा साडे घरे सी एक दिन दा, सच्चे पातशाह ने किरपा की साडे घरे डेरा सी एक दिन दा। तो मैं सच्चे पातशाह जी जदों सच्चे पातशाह आन लगदे सी, मैं ना सच्चे पातशाह दे चरनां 'च मत्था टेकना हुंदा है। सच्चे पातशाह ने ऐन खड़ के मैं तो मत्था टिकाना, मैं चरनां ते मत्था टेकदा सी ते आराम नाल खड़ के मत्था टिकाना। तो फिर ना एक दिन कीता, दूजे दिन कहंदे सच्चे पातशाह दूर खड़ गए, तो सतगुर उदय सिंह जी दूर खड़ गए, तो ना मेरे नाल मुस्करा रहे ने, तो मैं संगदा पिया। सच्चे पातशाह मैनूं हुक्म किया, मंगा कहते मंगे तू ना ज्ञानी बन ही जाएगा। सच्चे पातशाह जो बचन सी ना, वो ये मैनू ऐ लग्या भी सच्चे पातशाह ने रूप वही है, सतगुरु जगजीत सिंह का रूप ही है। सच्चे पातशाह ने वो जो बचन किया सी ना भी तेरे तो सेवा लैनी है, पिता जी तो सेवा लई ना सतगुर ने, सतगुरु जगजीत सिंह जी ने वो वजह से ना भी सच्चे पातशाह कहते भी तेत भी फिर ज्ञानी हुण तू ज्ञानी बन ही जाएगा। वो ज्ञानी का भाव वो एक मैनू मान दिता सच्चे पातशाह ने भी तेरे तो भी वही सेवा लैनी है, जिहड़ी सेवा उत्थे तेरे पिता जी ने की है ना, तेरे तो मैं वही सेवा लैनी है। तो साडे भाग जिहड़े सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करते हैं, साडे तो सेवा लेंदे ने। इस तरह आप जी सच्चे पातशाह किरपा करो, हाजरा हजूर धੰਨ सतगुर उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। इस जिहड़ी तुसीं फलवाड़ी आस्ट्रेलिया की संगत ते किरपा करते पे हो, इस तरह साडे ते किरपा हमेशा बनाई रखो। साडे तो गलतियां अनेक प्रकार दी गलतियां हुंदियां ने, पर आप बख्शण योग हो। किते साडा कोई साडे च कोई किसी भावना साडे च कोई है नहीं भी असीं आह कर दांगे असीं ओह कर दांगे। आप जी किरपा करनी है, आप जी किरपा करो। जिहड़ा शरीर लेखा शरीर बनया आप जी दे लेखे लगे, ये तन ते ये मन ते धन आप जी दे चरनां च समर्पित है। बख्शिश करो, अपने परिवार नूं अपने चरनां लाई रखो। इन्ना कुछ कहंदा होया मैं खीमा दा जाचक हां। सत श्री अकाल।